تلنگانہ کے ضلع ملگو میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں گٹ کیسر سے تعلق رکھنے والا 40 سالہ شخص جمپنا واگو نالے میں تیز بہاؤ کے باعث بہہ گیا۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 دنوں سے تلنگانہ میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بہہ جانے والے شخص کی شناخت تیمیا کے نام سے ہوئی ہے، جو پیشے سے کار ڈرائیور تھا۔ وہ عقیدت مندوں کو میڈارام درشن کے لیے لے کر گیا تھا۔ درشن سے قبل وہ جمپنا واگو میں نہانے کے لیے اترا، تاہم پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ واقعے کے فوراً بعد متعلقہ حکام نے ریسکیو اور سرچ آپریشن شروع کر دیا، جبکہ لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے۔ باسر میں راجیو گاندھی یونیورسٹی آف نالج ٹیکنالوجیز اورینٹیشن پروگرام سال 2026 کے دوران ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ایم ایل سائی کمار نے نئے طلباء کو اعلیٰ اہداف مقرر کرنے، نظم و ضبط، محنت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی، اور انہیں یونیورسٹی کی تعلیمی و تکنیکی سہولیات سے بھرپور استفادہ کرنے اور شخصیت سازی، قائدانہ صلاحیتوں اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینے پر زور دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر اے گوردھن نے کہا کہ مذکورہ یونیورسٹی دیہی طلباء کی صلاحیتوں کو عالمی معیار کی مہارتوں میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور یونیورسٹی انتظامیہ طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گجری شنکر نے بتایا ہے کہ اورینٹیشن کے ذریعے طلباء کو یونیورسٹی کے نظام، سہولیات اور ترقی کے مواقع سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر کی ہدایت پر میونسپل حکام نے شہر میں منہدم ہونے کے خطرے سے 2-4 پرانے اور خستہ حال مکانات کے مالکان کو 1 ہفتے کے اندر انہیں منہدم کرنے کے نوٹس جاری کیے، تاکہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر 46 اور 47ویں وارڈ کے کونسلرز سوپنا لکشمی نارائنا، ٹاؤن پلاننگ آفیسر دیوراج، ٹی پی بی او سائی کرن، وارڈ آفیسر کشور، عملہ زبیر اور دیگر اہلکار موجود تھے۔ گزشتہ 4 روز سے جاری موسلادھار بارش کے پیش نظر میونسپل چیئرپرسن اما رانی سرینیواس نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 13ویں وارڈ میں بارش سے متاثرہ سڑک کا معائنہ کیا اور میونسپل حکام کو فوری مرمت کر کے عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے افسران کو نشیبی علاقوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر مسلسل نظر رکھنے اور احتیاطی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ بانسواڑہ حلقے کے بیرکور میں 32 کروڑ سے تعمیر شدہ منجیرا چیک ڈیم بارشوں سے بھر کر اوور فلو ہو گیا ہے۔ زرعی مشیر و ایم ایل اے پوچارام سرینیواس ریڈی نے دورہ کر کے پوجا کی۔ کسانوں نے کہا کہ پوچارام صاحب کے دور اندیشی کی وجہ سے آج ہماری فصلوں کو نئی طاقت بخشی ہے، اس پر ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سیرابی اور زیر زمین پانی میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر مقامی قائدین اور بڑی تعداد میں عوام موجود تھے۔ صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہر بن حمدان نے آج مدھول تعلقہ میں ایس آئی آر کے عمل کا جائزہ لینے ہائی کمان کی ہدایت پر پہنچے۔ انہوں نے سابق رکن اسمبلی مدھول وٹھل ریڈی کی سرپرستی میں مدھول کے کئی منڈلوں میں 100% ایس آئی آر کی تکمیل پر یہاں کے بی ایل ایز اور وٹھل ریڈی کی زبردست ستائش کی۔ طاہر بن حمدان نے اس اطمینان کا اظہار کیا کہ کانگریس پارٹی قائدین اور بی ایل ایز عوام کے درمیان پہنچ کر ایس آئی آر کے کام میں بھرپور تعاون کرتے ہوئے اس کام میں متحرک ہے۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ بہر صورت ہر اہل ووٹر کا نام فہرست میں شامل ہو۔ طاہر بن حمدان نے اس بات پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے حکومت کی جانب سے می سیوا کے ذریعے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے غریب اور دیہی عوام کو دستاویزات کی کمی کا سامنا کرنے والے خاندانوں کو سرکاری خدمات حاصل کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی وٹھل ریڈی، سینئر کانگریسی قائد نظام آباد گنگا ریڈی، سینئر کانگریسی قائد آنند راؤ پٹیل اور دیگر موجود تھے۔ ضلع کے بھی آسیاباد کے مختلف علاقوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے۔ ندی اور نالے لبریز ہو چکے ہیں، مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے، گھریلو سامان کو نقصان پہنچا۔ مختلف دیہی علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے اور دوسری طرف ریاست مہاراشٹر کے پروجیکٹ کے دروازے کھول جانے سے پائن گنگا کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسی لیے مہاراشٹر کو جانے اور آنے والی سڑک پر ٹریفک روک دی گئی ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے 2 دنوں کی مسلسل بارش کی ریکارڈنگ ابھی باقی ہے۔
ज़हीराबाद DSP सईदा नायक ने सहाफ़ती बयान में ज़हीराबाद के तमाम मंडलों जैसे कि कोहीर मगरमपल्ली मंडल की आवाम को मौसम बरसात के पेश नज़र अवामी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने, मौसमदार बारिश की वार्निंग सिग्नल पर अमलवारी करने की अपील की। उन्होंने कहा, अवाम होशियारी से मुसलसल बारिशों के पेश नज़र सैलाबी पानी बह रहा है तो नदियों, मोड़ों, तालाबों का रुख ना करे, सफर मुलतवी कर दे। नशेबी इलाकों के लोग अगर जरूरत हो तो महफूज इलाकों में चले जाएं, बिजली के खंभों के करीब ना जाएं। हंगामी इबदात के लिए नंबर 100 या फिर 112 पर डायल किया जा सकता है। जिले के आसिफाबाद के अड़ा प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहरिता यस ने दौरा करते हुए जायजा लिया और पानी के बहाव से मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल की। दिन व रात पानी के बहाव से मुतालिक इत्तला फराहम करने अहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि अड्डा प्रोजेक्ट के 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज निर्मल मरकज में वाक़े मारोतीन होटल में SIR अमल के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया था। इजलास में आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज आरिफ अली मोहन, निर्मल हल्के असम्बली कोऑर्डिनेटर ताहिर बिन हमदान, सर्द उर्दू अकेडमी ने शिरकत की, जबकि हल्का असम्बली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज के फ्री हरिराव, सदर ज़राई मार्केट कमेटी निर्मल भीम रेड्डी, TPCC जनरल सेक्रेटरी A राजवेश्वर मौजूद थे। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने खिताब किया और कहा, निर्मल जिले में अब तक SIR अमल 100% मुकम्मल हो चुका है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करने वाले कांग्रेस के BLA अराकीन काबिल मुबारकबाद हैं। तो वहीं हल्का असम्बली निर्मल के इंचार्ज के सीराव काबिल सताइश है, जो मुसलसल इस अमल पर तमाम BLAs को मुतहरिक कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर इस अमल में कहीं कोई गलती बच जाती है तो इसे दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त है, तमाम खामियों को दूर किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि 12 और 13 अगस्त को ड्राफ्ट डिक्लेरेशन जारी होगा, जिसमें गलतियों की इस्लाह और हज़फ शुदा वोटों को दोबारा दर्ज करने का मौका रहेगा। इस इजलास से आरिफ अली मोहन ने भी खिताब करते हुए निर्मल में SIR के अमल पर अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। जिले मंचियाल के चिंदूर में मछलियों की बारिश हो गई। अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया। लोगों ने कहा, आसमान से छोटी छोटी मछलियां गिर रही थी। सड़क पर घरों के सामने गिरने वाली मछलियों को देखने के लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। लोगों ने बारिश की छतरियों से और बाल्टियों से मछलियों को पकड़ने का मुकाबला किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े जवान, सब ने मिलकर मछलियों को पकड़कर घरों को ले गए। मुकामी लोग इस अजीबोगरीब मंजर को अपने मोबाइल फोन में भी कैद करते रहे। मछलियों के गिरने से मुतालिक कुछ लोगों का कहना है कि तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से मछलियां तालाब के अंदर से उड़ आई होंगी, और कुछ लोगों ने कहा कि दरअसल आसमान से मछलियों की बारिश हुई। बारिश से मछलियां गिरने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर म्यूनिसिपल ऑफिस में आज म्यूनिसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना की निगरानी में SIR वोटर लिस्ट में नामों के इजलास से मुतालिक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कानून साज कौंसल रुकन डंडे विठल अपने हमरा RDO कृष्णैया, म्यूनिसिपल कमिश्नर तिरुपति, म्यूनिसिपल काउंसिलर और BLOs के इजलास से खिताब किया और कहा, SIR के प्रोग्राम के तहत फार्मों की खानापुरी और इंतकाल होने वाले वोटर्स के नामों को फहरिस्त से निकालते हुए डबल वोटर्स को भी इसे निकालते शफाफ तरीके से खिदमात अंजाम देने अहदेदारों को मशवरा दिया। कोरोटला टाउन में वाक़े अमेरिका कैंप ऑफिस में कोरोटला टाउन के 114 इस्तीफादा कुरिंदगान में रुकन असेंबली कोरोटला डॉक्टर के संजय ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। जिले के आसिफाबाद के देही गांव मंडल और पेंचकल पेट मंडल के 22 से मुतासर इलाकों शदीद बारिश की वजह से नदियों नालों में हद से ज्यादा पानी आ जाने वाले इलाकों का जिले SP नीतिका पंत IPS ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर रूरल कुमार स्वामी और एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर दौरा करते हुए शदीद बारिश की वजह से नदियों नालों में हद से ज्यादा पानी आने वाले इलाकों का तफसीली जायजा लिया। बादजा आवामी आमदरफ्त से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। इसके अलावा NDRF खुसूसी टीमों को मुकामी सतह पर रहते अवाम के लिए हिफाजती इंतजामात करने और अहदेदारों को हिदायत दी। खुसूसी तौर पर रातों के औकात में अपने मकानात में रहते एहतियाती इक़दाम करने का भी उन्होंने अवाम को मशवरा दिया।
ضلع منشیات بھر میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث عوامی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ شدید ہوا کے دباؤ کے زیر اثر بارش سے ندی، نالے، تالاب لبریز ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی دیہاتوں کا رابطہ آپس میں منقطع ہو گیا، آمد و رفت متاثر ہو گئی ہے۔ بارش کے باعث کوٹپلی منڈل میں مکان منہدم ہو گیا ہے، 3 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر میں کئی مکانات گر پڑے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کرتے ہوئے آئندہ 38 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ حکام نے عوام کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلے، ندی، نالے، تالاب اور رشیبی علاقوں کے قریب نہ جانے کا بھی مشورہ دیا۔ چیلو کی ندی زیر آب آ گئی ہے۔ رکن اسمبلی کوٹلہ ڈاکٹر کے سنجے کی نگرانی میں ڈگری کالج کے طلباء طالبات نے حیدرآباد میں واقع ٹی ہب ٹی وقت کے مطالعاتی تعلیماتی شعبے کا آج دورہ کیا۔ کالج کے طلباء طالبات نے کہا اس طرح کے مطالعاتی دورے سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا۔ رکن اسمبلی کوٹلہ ڈاکٹر کے سنجے نے کہا اس طرح کے مطالعاتی دورے سے طلباء طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ کوٹلہ ٹاؤن کے محلے عرفات میں واقع مکان نمبر 6462 میں منگل کی شب ہوئی شدید بارش سے منہدم ہو گیا۔ جس وقت یہ مکان منہدم ہوا، اس مکان کے مالک جناب محمد رشید احمد اور 3 خواتین خوش قسمتی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگی، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس حادثے سے تقریباً 2 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہوا۔ شدید بارش کے پیش نظر عوام کی سہولت کے لیے کلیکٹریٹ میں کنٹرول روم قائم۔ ضلع نرمل میں مسلسل شدید بارشوں کے پیش نظر عوام کی سہولت کے لیے کلیکٹریٹ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ بعد ضلع کلیکٹر نرمل بھاویش مشرا نے ایک اعلامیہ میں بتائی۔ انہوں نے کہا اگر ضلع کے عوام کو شدید بارش یا پھر سیلاب کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو کلیکٹریٹ کے کنٹرول روم نمبر 9100577132 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ضلع کلیکٹر نے بتایا کہ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا اگر بارش یا سیلاب کے باعث کسی بھی شہری کو کوئی مشکل ہے تو وہ مذکورہ کنٹرول روم نمبر پر رابطہ کر کے امداد اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جگتیال کے کتلا پور منڈل کے دولور گاؤں میں پولیس نے تاش جوا کھیلنے والے 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کتلا پور کے SI روی کرن نے بتایا کہ پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے اس موقع پر پنچنامہ انجام دیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5200 روپے نقد رقم اور 6 موبائل فون ضبط کر لیے اور تمام افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ روٹری کلب آف بودھن کے زیر اہتمام مہا لکشمی کلیانہ منڈپم میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بودھن ڈویژن کے سرکاری مدارس میں زیر تعلیم 325 طالبات میں مفت سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ حکومت کے مشیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کی اور طالبات میں سائیکلوں کو تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء اور طالبات کو تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ حکومت تلنگانہ کے مشیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری خصوصی جامع نظر ثانی SIR مہم کو تیز رفتار بنانے کی ہدایت دی اور کہا وقت مقررہ کے اندر تمام اہل ووٹرز کے نام انتخابی فہرست میں درج کیے جائیں۔ انہوں نے بودھن کے لائنس آڈیٹوریم میں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف منڈلوں میں ووٹر اندراج کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس کی صدارت PCC ڈیلیگیٹ گنگا شنکر نے کی، جبکہ ضلع کوآرڈینیٹر شیکھر گوڑ بھی موجود تھے۔ راشن کارڈ EKYC کے لیے اب صرف 1 دن بچ گیا ہے اور اس عمل کو مکمل نہ کرنے کی صورت میں راشن کارڈ منسوخ ہو جائے گا۔ ایڈوکیٹ محمد جمال شریف سیکریٹری ضلع جنگاؤں کانگریس پارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ راشن کارڈ EKYC کا عمل مکمل کر لیں۔ بودھن میں گزشتہ 2 دن سے جاری بلا وقفہ مسلسل بارش کے باعث بودھن کے نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ بعض مقامات پر ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں زیر آب ہو گئی ہیں۔ کالونی میں رہنے والے صحافیوں اور کالونی کے آس پاس رہنے والے افراد کے مکانات میں بھی پانی گھر گیا ہے، جس سے دشواریوں کا سامنا ہے۔ بارش کے پانی کی عدم نکاسی کی وجہ سے مچھروں کی کثرت ہو گئی ہے اور مکینوں نے متعلقہ میونسپل حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ موسم برسات کے دوران اس نشیبی علاقے میں بارش کے دوران اچانک جمع ہو جانے والے پانی کی فوری نکاسی کا کوئی مستقل حل تلاش کریں۔ 2 دن سے جاری شدید بارش کے دوران نرمل ضلع SP ڈاکٹر جانکی شمیلا IPS نے کڑم پروجیکٹ کا دورہ کر کے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ ضلع میں گزشتہ رات سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کے ہمراہ پروجیکٹ میں پانی کی سطح، بہاؤ،
नशेबी इलाकों की सूरत हाल, आमोदरफ्त और हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया और कई अहम हिदायत जारी की। इस मौके पर जिले एसपी ने कहा आइंदा 2 दिनों तक भी बारिश होगी, लिहाजा जिले के तमाम अवाम चौकस और मोहतात हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। उन्होंने कहा अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कोई भी शख्स करम प्रोजेक्ट, नदी, नाले, तालाब या तेज बहाव इलाकों के करीब ना जाए और ना ही सेल्फी या वीडियो बनाने की कोशिश करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेज बहाव वाले नालों या नहरों को किसी भी सूरत में अबूर करने की कोशिश न की जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर बी वेंकटेश्वर लू, दीगर महकमेजात के उहदेदारान के अलावा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर निर्मल पी सिवास और दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा के रुकन असम्बली हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम सिवास सैदी ने अपनी रिहाइशगाह पर 21 मुस्तहिक़ खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम के इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत गरीब खानदानों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशां है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि कोई भी वालिद अपनी बेटी की अखराजात की वजह से परेशान न हो। बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों ने अवाम में खौफ की लहर पैदा कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुत्तों के हमले में 7 मासूम बच्चे समेत एक खातून जख्मी हो गई हैं। 4 बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इनमें से 3 बच्चों को बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। एक बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म पहुंचे, जिसे फौरी तौर पर इस्लामाबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो अब ICU में ज़ेरे इलाज है। आज कुत्तों ने 3 बच्चों और खातून को निशाना बनाया। म्युनिसिपल इंतजामिया की खामोशी पर शहरियों ने जिले कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ICU में दाखिल बच्चे के इलाज का तमाम खर्चा हुकूमत उठाए और मुतासिर खानदानों को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। वरंगल के तारीखी खानकाए कादरिया हवेली उर्फ जागीर में हज़रत सैयद शाह मुस्तफ़ा नबीला कादरी का 85वां सालाना फातिहा निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बाद नमाज असर ज़ायरीन ने चादर गुल पेश करके फातिहा खानी और दुआ में शिरकत की। बाद नमाज मग़रिब मारूफ नात खां इस्माइल एंड ग्रुप की जानिब से रूह परवर महफिल समा पेश किया गया, जिससे हाज़िन खूब महसूस हुए। तक़रीब की सरपरस्ती सैयद शाह यहिया पाशा नबीला कादी अलमारूफ शोएब पाशा ने फरमाई, जहाँ उम्मत मुस्लिमा की सलामती, अमन भाईचारे, मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। इस बाबरकत महफिल में सैकड़ों तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की, जबकि तक़रीब के अख्तिताम पर तमाम हाज़िरीन के लिए तबरुकन ताम का भी एहतमाम किया गया था। जिले कामडी मंडल पिटलम के खम्बापुर गांव में मुसलसल 4 दिनों से हो रही बारिश के सबब बोसीदा मकान मुंहदम हो गया, कोई जान नुकसान नहीं हुआ। गांव की सड़कों पर बारिश की वजह से कीचड़ के अंबार जमा हो गए हैं। गांव के सरपंच ने ग्राम सेवकों के जरिए कीचड़ की निकासी करवाई। पिटलम पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर अंजेलू ने पिटलम मंडल के अलावा अतराफ अकनाफ के मज़ाफ़ात की आवाम से अपील की है कि तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है, तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। नदी नालों बरक़ी तारों से दूर रहे, आवाम को घरों में रहने को ही तरजीह दी जाती है। जिले इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मसलधार बारिशों के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। किसानों ने बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद करार दिया है। शहर की रवाही कॉलोनी, असद बाबा नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, नागरा, मारापली, गौतम नगर, मुबारक नगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बारिश से नदी, नालों और तालाबों में तुग़यानी आ गई है। बारिश की आमद जारी है, जिससे आबी ज़खायर में इजाफा हो गया। इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर बनाए हुए है। निजामाबाद प्रेस क्लब में NSUI, SFI, ISFP, DSU, AIPSU दीगर तलबा तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कुल जमाती गोलमेज इजलास में तलबा रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा इख्तिलाफी आवाज़ को मुकदमात के जरिए दबाना जमहूरियत और इज़हार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। इजलास में सियासी, तलबा, मजदूर, ख़वातीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हुकूमत और पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया कि मुकदमात को फौरी मंसूख किया जाए। रामागुड़म पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा, जिले मंचिरियाल पेदपल्ली कमिश्नर की आवाम से अपील की जाती है कि जब तक इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना निकले और अगर किसी को खतरा हो तो फौरन तौर पर मुकामी पुलिस स्टेशन से राबता करे या फिर डायल 100 करके पुलिस की मदद हासिल करे। उन्होंने सब पर जोर दिया कि हुक्काम की जारी से जारी करदा हिदायत पर अमल करे और महकमे पुलिस के साथ भरपूर ताउन करे। इमरजेंसी की सूरत में पुलिस आपके साथ है। उन्होंने कहा कि पेदपल्ली मंचिरियाल में शदीद बारिश का इम्कान है।
संगारेड्डी में बारिश के पेश नजर 24 घंटे अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। प्रतीक जैन कलेक्टर ने मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर आवाम की जानिब से मौसूला शिकायतों के लिए 24 घंटे कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम करते आवाम की सहूलत के लिए 08455276155 कंट्रोल रूम नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने आवाम से अपील की है। ज़हीराबाद मजीद से बल्दिया का हंगामी मानसून इजलास ज़ेर सदर सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस मुनक्किद हुआ, जिसमें BIS और BJP के अरकान ने शिरकत की। मौसम बरसात में आवामी मुलाजात में इमरजेंसी एहतियाती सड़कों, गड़ों की मरम्मती, कचरा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव के लिए फंड की मंजूरी अमल में लाई गई। सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बल्दिया के तमाम वार्ड में मौसम बारिश से अगर किसी को तकलीफ हो तो फौरन नागारी वाक़यात पर अलर्ट रहने की हिदायत जारी की।